Vidya, Kotreshwara College, Department of Mathematics. So last video dalli ನಾವು operations on fuzzy set na study ಮಾಡಿದ್ವಿ. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ some definitions regarding about fuzzy set na study ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. So first definition ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ equality of two fuzzy sets ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ equal sets ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಾ. So same as it is equal fuzzy sets na ನಾವು equality of two fuzzy sets ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So definition ನೋಡೋಣ ಈಗ. If two fuzzy sets have same number of elements and their membership functions are also equal. ಎರಡು fuzzy sets ಅಲ್ಲಿ number of elements same ಇರಬೇಕು and membership functions are also same ಇದ್ರೆ ಆ ಎರಡು fuzzy sets ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ equal fuzzy sets ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so equality of two fuzzy sets is nothing but ಎರಡು fuzzy sets equal ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು fuzzy set ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಎರಡು fuzzy sets ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ equal fuzzy sets ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೂ fuzzy sets ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ capital X is equal to 1 2 3 4. This is the universe of discourse and the two fuzzy sets are fuzzy set A equals 1 by 0.3, 2 by 0.6, 3 by 0.4, 4 by 0.5 and fuzzy set B is 1 by 0.3, 2 by 0.6 and 3 by 0.4, 4 by 0.5 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ fuzzy set ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ fuzzy set ನ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ fuzzy set ಇನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ mu of x divided by x ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. mu of x divided by x. ಇಲ್ಲಿ mu of x ನ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು. ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 by 0.3 ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 0 to 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 0.3, 0.6, 0.4, 0.5. Here 0.3, 0.6, 0.4, 0.5. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ fuzzy set A ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. fuzzy set B ಅಲ್ಲೂ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಸೆಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವಲ್ fuzzy sets, right? This is the equality of two fuzzy sets. Okay, next definition of containment of two fuzzy sets. Okay, next definition containment of two fuzzy sets. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, containment of two fuzzy sets ಅಂದ್ರೆ nothing but ನೀವು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, A is contained in B or B contains A. A is contained in B or B is contained in A, nothing but fuzzy set A is a subset of B. A is a subset of B. A is a subset of B na ನಾವು containment of two fuzzy sets ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So containment of two fuzzy sets is nothing but A is contained in B or B contains A. So this is called A is a subset of B. So A is a subset of B ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ must be mu A of x which is less than or equal to mu B of x ಆಗಿರುತ್ತೆ. Membership of function values of set A which are less than or equal to membership of functions of values B ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ A is a subset of B. So A is a subset of B ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ must be condition ಏನಾಗಿರಬೇಕು mu A of x less than or equal to mu B of x. So this is the definition of the containment of two fuzzy sets.
So containment of two fuzzy sets ಅಲ್ಲಿ B contains A or A is contained in B ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು mu A of x which is less than or equal to mu B of x. So ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See example, set A equals 1, 0.1 and 2, 0.3, 3, 0.9, 4, 1. Set B equals 1, 0.3, 2, 0.6, 3, 0.9 and 4, 1. ಈ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ which is the A is contained in B or B is contained in A. So ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು must be definition of follow ಮಾಡಿ mu A of x less than or equal to mu B of x ಆಗಿದ್ರೆ A is contained in B. nothing but A is a subset of x ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. mu A of x less than or equal to mu B of x. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ 0.1 less than or equal to 0.3, right? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 0.1 less than or equal to 0.3, 0.3 less than or equal to 0.6, 0.9 0.9 equal because less than or equal to 8. Next term 1 1, so equal, right? So ಈ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಈಗ mu A of x less than or equal to mu B of x ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ must be A is a subset of B ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, right? So A is a subset of B ಅಂದ್ರೆ mu A of x less than or equal to mu B of x. Clear? So next definition, normal fuzzy sets. So next definition, normal fuzzy set. So fuzzy set ಏನ ನಾವು normal fuzzy set ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ must be one of the x value ಗೆ ಈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. mu A of x is equal to 1. mu A of x is equal to 1 for at least 1 x belongs to x. For at least 1 x belongs to x ಅಲ್ಲಿ mu A of x is equal to 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಫಜಿ ಸೆಟ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಜಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಟ್ A ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 0.3, 0.5, 0.8 ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ 1. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 that is mu A of x is equal to 1. mu A of x is equal to 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಜಿ ಸೆಟ್. ಸೊ ಸೆಟ್ A ಅನ್ನೋದೀಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಜಿ ಸೆಟ್. ಬಟ್ ಸೆಟ್ B ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 0.2, 0.4, 0.7, 0.8 ಈ ಸೆಟ್ B ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ mu A of x value is equal to 1 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ B ಅನ್ನೋದು not a normal fuzzy set. This is not normal fuzzy set. Normal fuzzy set ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ must be ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ that is mu A of x value 1 ಆಗಿದೆ, that is called normal fuzzy set. set A ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ A ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಜಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಟ್ B this is not a normal fuzzy set. Clear? Next concept, alpha cut set or alpha level set. Okay guys, next definition, alpha cut set or alpha level set. ಈ alpha cut set or alpha level set ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಜಿ ಸೆಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಜಿ ಸೆಟ್ A, ಈ ಫಜಿ ಸೆಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 and 1 ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. 0 1 ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ಫಾ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿಂತ mu A of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೆ, mu A of x ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಫಾ ಕಟ್. ಆಲ್ಫಾ ಕಟ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್
A alpha is equal to set of all x belongs to x mu A of x greater than or equal to alpha. Alpha belongs to ಏನಾಗಿರಬೇಕು closed input 0, 1. So ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. x is equal to 1 2 3 4 ಇದೆ. First set A equals 1, 0.2, 2, 0.4, 3, 0.6, 4, 0.9. So let alpha is equal to 0.3. You 0.3 ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ 0, 1 in between ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. So alpha is equal to 0.3 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಕಟ್ ಸೆಟ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ಫಾ ಕಟ್ ಸೆಟ್ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ 0.3 ಈ ಆಲ್ಫಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ 0.3 ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ a power 0.3 a alpha ಅಂದ್ರೆ 0.3 a 0.3 fuzzy set a equals mu a of x greater than or equal to alpha 0.3 ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 0.4 ಗ್ರೇಟರ್ 0.6 ಗ್ರೇಟರ್ 0.9 ಗ್ರೇಟರ್ ರೈಟ್ 0.3 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ than or equal to values 0.2 ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ 4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ 0.4 0.6 0.9 ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಟ್ ಸೆಟ್ ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ x ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 3 4 ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ another example 0.4 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ಫಾ is equal to 0.4 ಈ ಆಲ್ಫಾ is equal to 0.4 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a power 0.4 fuzzy set a equals ಈಗ 0.4 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ನಾನೀಗ 0.4 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ 0.4 ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸೊ 2 3 4 ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 0.4 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ 2 3 4 right this is the alpha cut set or alpha level set hope you can understand this concept alpha cut set or alpha level set right okay next definition strong alpha cut okay next definition strong alpha cut ಇಲ್ಲಿ strong alpha cut ಅನ್ನೋದು nothing but you last definition ಆಲ್ಫಾ ಕಟ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಟ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ mu a of x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ mu a of x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ set of all x belongs to x such that mu a of x greater than alpha this is called strong alpha cut ಈ strong alpha cut ನ representation alpha plus ಇಂದ representation ಮಾಡ್ತೀವಿ a alpha plus is equal to set of all x belongs to x such that mu a of x greater than alpha this is called strong alpha cut ನಿಮಗೆ just alpha cut or alpha level cut ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದಿದೆ mu a of x greater than or equal to alpha ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ alpha cut ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ mu a of x greater than alpha ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ another definition strict alpha cut ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ strong alpha cut or strict alpha cut so one example na consider ಮಾಡ್ತೀನಿ x is equal to 1 2 3 4 ಇದೆ first set a equals 1 0.2 2 0.4 3 0.6 4 0.9 ಇದೆ so alpha ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಗೆ 0.4 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ 0.4 alpha ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ alpha cut ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು so strong alpha cut ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ alpha plus ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ so 0.4 plus fuzzy set a is equal to so 0.4 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ 0.4 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ 0.6 0.9 ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ 3 and 4 so 3 4 this is the strong alpha cut got it so strong alpha cut ಅಲ್ಲಿ just greater than ಬಂದಿರುತ್ತೆ alpha cut ಅಲ್ಲಿ greater than or equal
ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಜಿ ಸೆಟ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫಜಿ ಸೆಟ್. Cardinality of fuzzy set is defined as summation of mu a of x. That's it. Mu a of x ನಿಂದ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬರೋ ಸಮ್ಮಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫಜಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ. ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿನ ನಾವು ನಾಟ್ ಎ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಎ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ is defined as not a equals cardinality of a by 10. Cardinality of a by 10 ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫಜಿ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಜಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಒಂದು ಫಜಿ ಸೆಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯೂ ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ. ಆ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ x equals 1 2 3 4 ಫಜಿ ಸೆಟ್ a equals 1, 0.2, 2, 0.4, 3, 0.6, 4, 0.9 ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯೂ ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಫಜಿ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 0.2 ಪ್ಲಸ್ 0.4 ಪ್ಲಸ್ 0.6 ಪ್ಲಸ್ 0.9, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಫಜಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.1, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ cardinality of the fuzzy set. Next, relative cardinality. Not a equals. Relative cardinality in the definition ಗೊತ್ತಿದೆ. What is relative cardinality? Cardinality of a, modulus of a divided by 10 ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, relative cardinality ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So modulus of a ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ 2.1. So by 10 we get 2.1 by 10 ಅಂದ್ರೆ 0.21. This is the relative cardinality. So scalar cardinality ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ cardinality. Okay. Next definition, support of a fuzzy set. See next definition, support of a fuzzy set. ಇಲ್ಲಿ support of a fuzzy set ಅಂದ್ರೆ support of A is equal to set of all x belongs to x mu A of x greater than 0. ಒಂದು fuzzy set ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ fuzzy set ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ A ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, x equals 1 2 3 fuzzy set A equals 1, 0.2, 2, 0, 3, 0.4 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ mu A of x. ಈ mu A of x ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. 0.2 that is greater than 0. 0.4 greater than 0. This is 0. This is not greater than 0. This is equal to 0. So equal to 0 ಇರೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ mu A of x ಏನಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು ಈಗ 0.2 0.4. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್
1 and 3, right? So support of A andre ಈಗ 1, 3. That's it. This is the support of A. So equal to 0 ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ A ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ A. So these are the some definitions regarding about fuzzy sets ಆಗಿರುತ್ತೆ. So next class ಅಲ್ಲಿ some problems, next new concept na study ಮಾಡೋಣ about fuzzy sets. Thanks for watching this.